ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟಿನೂ 288 ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ಗಠಬಂಧನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ವಿದರ್ಭ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖುದ್ದು ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಜಾತಿಗಿಂತ ಅನುಕಂಪದ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಿಂದೆ ಅವರು ಶಿವಸೇನೆ ಎರಡಾಗಿದೆ, NCP ಶಿವಸೇನೆ ಎರಡಾಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಕೇಳೋಣ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಕೇಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ. ನಾವಿವಾಗ ತುಳಜಾಪುರ ಹೊಸ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ತುಳಜಾಪುರ ಹೊಸ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ BJP ಕಡೆಯವರು. ನೋಡೋಣ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. किस पार्टी आना चाहिए आपको? बीजेपी का बहुत बड़ा काम है उनका। क्या काम करते हैं बीजेपी? अभी तक ये रूलिंग पार्टी मायावती है। ये देखो, ये बस स्टैंड पुराना था, ये पूरा नया बस स्टैंड राणा दादा ने किया है और बहुत सारे काम बहुत काया पलट कर दिया राणा दादा ने तुलजापुर। इसलिए हमारा वोट सिर्फ राणा दादा को ही है। राणा दादा बीजेपी तुलजापुर के कैंडिडेट है और तुलजा भवानी मंदिर का बहुत प्रगति किया है और ये रेलवे का काम किया है और ये पानी भी लेके आए हैं उधर से। बहुत अच्छे से काम चल रहा है इधर। ओके, लकी भाई बैंक का एक योजना आ रहे हैं सभी में बहुत आ रहा है, सभी को हेल्प क्या महाविकास आघाड़ी बोला था हमें फ्री सिलेंडर देता है, इलेक्शन आया सरकार आया तो कुछ नहीं देंगे, वो कुछ नहीं देंगे। ओके, ये महाविकास आघाड़ी अच्छा नहीं काम करते अभी तक। महायुति और बढ़ाएंगे पैसा, लेकिन 2100 रुपये देंगे और लेकिन महाविकास आघाड़ी वाले कुछ नहीं देंगे। इधर महाराष्ट्र में इलेक्शन कैश इनकम में चल रहा है और डेवलपमेंट बारे में चल रहा है। ओनली बीजेपी चल रहा है, नहीं डेवलपमेंट बारे में चल रहा है। क्या डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, डेवलपमेंट बीजेपी और इधर तुलजापुर में राणा डेवलपमेंट कर रहा है सब। ಓಕೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಳಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ BJPನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಲಿ MLA ರಾಣಾದಾದ ಅಂತ, ತುಳಜಾಪುರ್ನ BJP ಮೆಂಬರು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿಶ್ರ ಫಲ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಹಾವಿಕಾಸ್ ಆಘಾಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು BJP ಅಂತಾರೆ. ನೋಡೋಣ ನವೆಂಬರ್ 20th ಎಷ್ಟಂತ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನವೆಂಬರ್ 23ಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ ಎಲ್ಲಾನೇ. ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಕನ್ನಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತು ಎಲ್ಲಾನೇ. ಇಲ್ಲಿ ತುಳಜಾಪುರ ತಾಲೂಕದಾಗ BJP ರಾಣಾದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ BJPನೇ ಅಂತೀರಾ? ಹಂಗಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೇಡ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೇಡ. ಈಗ ಶಿವಸೇನೆ 2 ಶಿವಸೇನೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಶಿವಸೇನೆ ಬೇಕು ಇವಾಗ? ಶಿವಸೇನೆ ಇದು ಶಿವಸೇನೆ ಬಂದು ಇದು ಶಿಂದೆ. ಈಗ BJP ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ 128 ಸೀಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾನೇ ಇದು BJPನೇ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸಮೇತ ಕೂಡ BJPನೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ನವೆಂಬರ್ 23ಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಜೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಇದು ತುಳಜಾಪುರ್ ಮೈನ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಬಾವುಟಗಳೇ ತುಂಬೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಜೋರಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ इलेक्शन कैसे चल रहा है इधर? इलेक्शन नया मिलने वाला है। हाँ, ये वाला बोला इलेक्शन होना है। सही बात कहते हैं, क्यों? हाँ, कुछ बताओ ना इलेक्शन बारे में. ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಪಡ್ತಾವ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನರಲ್ ಗಲಿಬಿಲಿ ಮೂಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಭಯ ಅವರಿಗೆ. ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚೌಕ್ ತುಳಜಾಪುರ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಡೈಲಿ ಕಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಈ ಜನರಿಗೆ ಕೇಳೋಣ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ, कैसे चल रहा है इलेक्शन? अच्छा चल रहा है ना? अच्छा चल रहा है. कौन जीतेंगे इस बार? जो आएगा वही जीतेगा. हाँ, जो आएगा वही जीतेगा. ये सभी को पता है. आपको कौन अच्छा लगता है?
हमको सभी अच्छे लगते हैं, सभी इंसान अच्छे लगते हैं। वोट एक ही है ना, सभी को देते हैं क्या? हाँ? लास्ट को जब आएगा पहले किसको लेना? आपने नहीं बोलो उसको ये करना। ठीक है, बोलो, ये डेवलपमेंट हो जाएगा इधर। हाँ, हाँ? जिसका नसीब है वो चाहे। काटे की टक्कर चलो इधर, हाँ? काटे की टक्कर चलो। काट का टिक्का है तो कौन आएगा बोलो? कौन पार्टी आएगा? आपको किसको वोट दीजिएगा? उछालेंगे तभी तो पता चलेगा। हाँ, वोट मारेंगे तभी तो पता चलेगा कौन आएगा बोल के। ठीक है, अभी भाजपा सरकार है ना। ठीक है, ये इलेक्शन जातिवादी में चल रहा है और धर्मवादी में चल रहा है, डेवलपमेंट बारे में चल रहा है, जातिवादी में चल रहा है। इधर किसका कैस्ट मेजॉरिटी है? कास्ट है मराठा, तो तुलजापुर में हिंदू है, मुस्लिम है, हाँ। सभी कास्ट है। सभी कास्ट। क्या मनोज जारंगे पाटिल है ना? पता है मनोज जारंगे पटेल? मराठा रिजर्वेशन का। हाँ, ये बोला था हमें महायुति का नहीं सपोर्ट करेगा, 10 रिजर्वेशन नहीं देता है हमको, ये महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करता है। आघाड़ी को करता है। हाँ, करता है। आप लोग की जारंगे का सपोर्ट करते हैं? वो करता है ना। जारंगे के? ठीक है, और कुछ बताओ। और कुछ क्या? इधर है ना। हाँ। ये जोर से बोलो। तुलजापुर में हाँ, जोर बोलो। 2 आदमी हैं। हाँ अभी काटे के टक्कर चलने वाले हैं उनके दोनों। हाँ हाँ। एक है धाराशिव का, धाराशिव। पहला आमदार। हाँ, हाँ। कल लेने इधर है। सामने। हाँ। ओके, आपको कौन सा सीएम अच्छा लगता है? ये नहीं बता सकता। सीएम को कौन नहीं क्यों बता सकता? आप भी लोग हैं ना, आप भी लोग हैं ना, वोट करने लोग हो। आपको कौन अच्छा लगता है ये बता सकते, क्यों फर्क पड़ता है? मेरे को कैसा है, हाँ। मैं काम कर रहा हूँ, हाँ, वही बता नहीं सकता। ठीक है, ठीक है. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಜನ ಡರ್ ಆಗ್ತಾವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾವ್ರೆ. इधर कांग्रेस बीजेपी के बीच में फाइट है अभी इस इलेक्शन में. चलो है, लेकिन ये होने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है. मैं उधर क्या देखा था, एसपी भी इंडिविजुअल में लड़ रहा है, गठबंधन में नहीं है. एसपी अखिलेश यादव की, हाँ, समाजवादी पार्टी, हाँ, वो भी आके सेपरेट में लड़ रहा है. ये अभी चलो तो सब तक चलते रहता है, कोई आदमी किसका ये मालूम नहीं होता। ठीक है. ये शिंदे का लड़की बहन योजना में पैसा आ जाएगा. ये आता है पैसा, हाँ, लेकिन ये 1,500 रुपये देता है और हमारे बहन को 1,500 रुपये देता है, हमारे पास से 3,000 रुपये लेता है। क्या फायदा वो 1,500 रुपये लेके? ठीक है. ये लोग मजदूर है, इनको क्या मिलता है? अभी 700 रुपये पगार है इनकी। हाँ, तो अभी तेल लाने को गए ये तो 150 रुपये 200 रुपये लेते दुकान में, तो क्या मिलेगा ये लोगों को? तो अभी सस्ता ही होना चाहिए, महंगा ज़्यादा हो गए, हाँ. महंगे की वजह से सरकार थोड़ा पीछे पड़ गए है। ठीक है. युवाओं के इधर एम्प्लॉयमेंट बारे में कुछ पार्टी भी सोचा क्या? युवाओं के बारे में जैसा में एजुकेशन यूथ है ना, एजुकेशन युवाओं के बारे में क्या ईमानदार में कोई भी पार्टी सोचा था क्या? बोलो कुछ. कोणाला काही बोलायचं परवानगी असते, कोणाला काही बोलायचे हे असते, कोण आपला मालक नाही. कुठल्या वेळी 3,000 रुपये अपने पास से लेके क्या फायदा उसका? ठीक है. सही बात है क्या? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು ತುಳಜಾಪುರ ಮೂಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಲವರು ಭಯದಿಂದ ನನಗೆ ಇವರೇ ದುಕಾನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಸಮೇತ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾಯ್. हाँ, कैसे चल रहा है इलेक्शन महाराष्ट्र में? हमारे महाराष्ट्र में अभी तुलजापुर तालुका में श्री राणा जगदीश सिंह पाटिल, हाँ, तो बीजेपी से लड़ रहे हैं। अभी तो अगले 5 साल वही आया, हाँ. ये 5 साल भी वही आएगा 100%। हाँ, इतना गारंटी है कि दूसरा पक्ष नहीं आएगा। हाँ. ये महाराष्ट्र इलेक्शन क्या कास्टिज्म ऊपर में चल रहा है और डेवलपमेंट ऊपर में चल रहा है? डेवलपमेंट ऊपर में, कुछ कास्ट नहीं धर्म नहीं में चल रहा है, खाली काम पे. ठीक है. अभी तक महायुति का डेवलपमेंट किया था. किया था ना। मैं क्या देखा था उसका रोड के ऊपर में ज़्यादा गंदा था, वेस्ट है. मेरे को क्या सोचा था ये उतना डेवलप नहीं है. अभी ऐसा नहीं है, हाँ. अगले 5 साल से खाली राणा जगदीश सिंह पाटिल ने विकास कर रहे हैं। हाँ, अभी और 5 साल दिया तो बहुत अच्छा होता भाई। हाँ. पब्लिक का पूरा डिफेंस राणा जगदीश सिंह पाटिल ने। ठीक है. ये क्या शिंदे बोला था, शिंदे का एक स्कीम आया था, लड़की बहन स्कीम आया है। आया, ये सभी को अमाउंट आ रहा है? बराबर है।
क्या ये महाविकास आघाड़ी बोला था अभी हम सरकार आया तो हम बस फ्री लेंगे, बनेंगे सिलेंडर फ्री देंगे, बस फ्री है ना फिर लेडीज को है। अभी भी है बीजेपी का। ठीक है, आपको कोई कुछ फर्क पड़ता है ना, शिंदे इसके छोड़ के बीजेपी से अलायंस करते हैं आप? बीजेपी कैसा है, काम पे बहुत अच्छा करता है। हाँ। बोले तो काम पे पूरा ये करके पूरा काम पे पूरा फोकस करते हो। बीजेपी काम बहुत अच्छा करते हैं बीजेपी के लोग। ठीक है। भी नहीं थे। ये करप्शन चल रहा है क्या? नहीं करप्शन नहीं चल रहा है अभी तक। महायुति अच्छा काम किया बहुत इधर। अच्छा बहुत अच्छा। ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಯುತಿ ಅಂದರೆ BJP ಅಲಿಯನ್ಸು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಖುದ್ದು ಒಂದು ತುಳಜಾಪುರದ ಸಿಟಿಸನ್ನು BJP ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಂತೆ. ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳೋಣ ಯಾರು ಏನಂತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ जी, नमस्कार। कैसे चल रहा है महाराष्ट्र इलेक्शन? इलेक्शन का अभी 20 तारीख को वोटिंग है, हाँ लेकिन सब पार्टियां एक जैसी है। कोई भी पार्टियां सब अभी मराठा रिजर्वेशन का चालू है। हाँ ये पार्टी बोलती है हम देंगे, वो पार्टी बोलते हैं हम देंगे, लेकिन देता कोई नहीं है। हाँ ये मराठा रिजर्वेशन चल रहा है ना, जारेंगे पटेल बोला था मैं BJP के नहीं सपोर्ट करता है। वो बोला था बीजेपी में क्या करेंगे, बीजेपी में मराठा भी पुडारी है ना, हाँ मराठा पुडारी है बीजेपी में। असेंबली में सबसे ज्यादा मराठा MLA है, हाँ लेकिन मराठों को आरक्षण नहीं मिलता, क्या करेंगे। ठीक है, कौन सा पार्टी आना चाहिए आपको? मेरे को तो लगता है कोई पार्टी नहीं आनी चाहिए। कोई राष्ट्रपति राजवट होनी चाहिए। कोई जो मराठों का आरक्षण देगा क्यों वो पार्टी आना पूरा चाहिए। महाराष्ट्र लूट रहा है क्या? हाँ, सब पार्टी एक जैसी है ना। ओके बोलो मेरे को, ये इलेक्शन डेवलपमेंट ऊपर में चल रहा है नहीं तो कैस्टिज्म और डेवलपमेंट का विषय कोई ये नहीं करता, खाली इसके ऊपर बोलने का उसके ऊपर बोलने का। हाँ डेवलपमेंट का कोई कुछ नहीं बोलता। डेवलपमेंट अभी तक नहीं किया कोई भी, डेवलपमेंट होता है, महायुति डेवलप- महाविकास आघाड़ी कोई। पुडारी अच्छे भी है, वो डेवलप करते हैं, लेकिन उनको क्या, कुछ पुडारी को एक ही काम है, हिंदू मुस्लिम करना, ये करना वो करना। इलेक्शन आता है सब पार्टी एक जैसे है। कोई आने से सर्वसामान्य जनता को कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला। हर रोज का उठने का काम करने का यही चालू रहने वाला। आपको कोई अच्छा नहीं लगता? आपको किस पार्टी अच्छा नहीं लगता? कोई पार्टी आप लोग को अच्छा नहीं आपको प्ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ चाहिए? हाँ। ನೋಡಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ರಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಜನಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇಡ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಟೀ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜನ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ, ಒಳ್ಳೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರವ್ರ ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಸಿದೆ, ಕೆಲವರು ಜಾತಿ, ಕೆಲವರು ಧರ್ಮ, ಕೆಲವರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಕೆಲವರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅವ್ರವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಚಸ್ಮಾವಾಲ ಭಯ್ಯ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ದೇಖ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಭಯ್ಯ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ ಲಗ್ತಾ ಹೈ. ಫೈನಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ತುಳಜಾಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.